नमस्कार मु राधारंजन आपण को स्वागत करुच्ची मोर कथा और कविता घर को। आज पर्यंत आपण मान सामने मु अनेक वीडियो क्लिप प्रस्तुत करुच्ची। आपण को प्रतिक्रिया मध्य आसी पॉजिटिव प्रतिक्रिया आसी तेणु आपण को मु धन्यवाद देवी अंतर। मु प्रथम कही रखा चाहे ये वीडियो क्लिपटी एक स्वतंत्र वीडियो क्लिप। सत्यमेव जयते, जोठी सत्य अच्छी, जोठी न्याय अच्छी, जोठी धर्म अच्छी सेठी विजय सुनिश्चित हुए। तो ये विजय पाई अनेक संग्राम करने को पड़ी पारे, युद्ध करने को पड़ी पारे, किंतु नैतिक विजय हेब सुनिश्चित। आपण मान जानी छंती कुरु सभा तले जेतेबेले द्रौपदींकर वस्त्रहरण हैला सेतेबेले से सभारे पितामह भीष्म थिले महायोद्धा, द्रोणाचार्य थिले, कृपाचार्य थिले, विदुर भली महामहा मनीषी माने मध्य थिले से राजसभारे। तांको सामनारे अंध धृतराष्ट्रंक सामनारे कुलबधू तांकर वस्त्र हरण कला दुशासन, किंतु एई रथी महारथी माने नीरवरे सब देखी सते जेमिति तांको मुखरे किए जणे लिको प्लास्टर लगाई देइछि। मोर कहिबार अर्थ दि सोसाइटी इज टार्निश्ड not because the bad people but because of silence of good people। ये समाज खराब आड़ को जाउछि केवल खराब लोकंक पाई नुहे, उत्तम लोकंकर नीरवता पाई। तेबे ए प्रसंग मु काहेकि उत्थापन कली, आपण माने जाई छंती समग्र ओडिशा रे गोटे सर्वबृहत सर्वप्राचीन द्वितीय साहित्य अनुष्ठान जहाँकि बालेश्वर अच्छी फकीर मोहन को नाम रे, से अनुष्ठान नाम हेउची फकीर मोहन साहित्य परिषद। ये परिषद रे गोटे विधिवत संविधान मध्य अच्छी। अवश्य से संविधान आमे पाई नथिलु, सेथिपाई जो भली भाव रे निर्वाचन चलीथिला ताको समस्ते सम्मति दउथुले एवं परंपरा अनुसार से निर्वाचन करुले। अर्थात सभापति ठू आरंभ कर कोषाध्यक्ष यही 7टी पोस्ट को निर्वाचन करुले एवं आउ जो 12 जन कार्यकारी कमिटी रहिबे तांकर मन मुताबक से माने तांकु मनोनीत करुले। जहाँकि संविधान लेखाई सभापति ठार आरंभ करी 12 जन कार्यकारी सदस्य मध्य निर्वाचन हेब तांको पाई। जदि सर्वसम्मत हेब ते निर्वाचन रे आवश्यकता नहीं। ए प्रसंग मु व्यक्तिगत भाव रे उत्थापन करिथिली 2021 रे एवं सेते बेले मो कथा को केही गुरुत्व देले नाही एवं परंपरा आଳରେ गोटे रुद्ध द्वार बैठक करी 12 जन सदस्य को निया गला। से माने जो सदस्य थिले आपण जानी थी, मु तांक कथा कहू नाही। समाज में तांक प्रतिपत्ति रहिछि, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति तांकर सुनाम मध्य रहिछि। से माने चाली गले कोठी की ना परिषदर कार्यकारी कमिटी। यहा को मु चैलेंज करिया पई हम माने निष्पत्ति नेलु एवं प्रथमे आमे डायरेक्ट जाई पहुँचलु एडीएम को पाखरे। एडीएम को गुहारी कलु, अभियोग कलु। एडीएम शुणिले किंतु आ किछि कार्यक्रम कले नाही बा किछि स्टेप नेले नाही। आमको सेठी गोटे मास अपेक्षा करबा पड़िला। बाध्य होई आमे गलु मान्यवर हाईकोर्ट। हाईकोर्ट हमर रिट को ग्रहण कले एवं तर्जमा कले एवं से कहिले एडीएम को जे एई जो अच्छी अभियोग कराई
ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଏଡିଏମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ 2 ମାସ ଭିତରେ ଏହାର ବିଚାର କରି ଫଳାଫଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ରାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଡିଏମ୍ ଗ୍ରହଣ କଲେ। 2 ମାସ ଭିତରେ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପକ୍ଷର ସାକ୍ଷୀ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କହିଲେ ଏଇଟା ମୋର ଜୁଡ଼ିସରେ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଚାହିଁଥିଲେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲା, ଚାପ ପଡ଼ିଲା। ଏଡିଏମ୍ ସେବା କ'ଣ କରିବେ? ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟର ଡୋରକୁ ନକ୍ କଲୁ। ହାଇକୋର୍ଟ ସଦୟ ହୋଇ ଆମ ରିଟ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନେଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲ କହିଲେ ଏଇଟା ହାଇକୋର୍ଟରେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଇଜିଆର୍ ହେବ। ତେଣୁ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଇଜିଆର୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଇଜିଆର୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଅଭିଯୋଗ ଦେଲୁ। ତତ୍କାଳ ଆଇଜିଆର୍ ବିଚାର କଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯଦିଓ ଆଇଜିଆର୍ରେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇଛି, ତଥାପି ବିଚାର କାମ ଆମର ନୁହେଁ, ସେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର କୋର୍ଟରେ ହେବ ବିଚାର। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲୁ। ଆ ଭିତରେ 6 ମାସ ଗଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ସିଭିଲ ସିନିୟର କୋର୍ଟରେ ଆମେ ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ ଆମେ କେସ୍ଟି କଲୁ। ଦୀର୍ଘ 3.5 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ସେ କେସ୍ଟି। ଆମ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ କେସ୍ କରିଥିଲେ 3 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ମାତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରୁ 17 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ତା ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଯେ ଏଇଟାକୁ ଲିଙ୍ଗରିଂ କରି ଚାଲିବା ଆଉ 3 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ନେବା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନୁଛୁ ଏ କଥାକୁ। କିନ୍ତୁ ଗତ ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗତକାଲି ଜୁଲାଇ 4ରେ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି। କ'ଣ ରାୟ ଦେଲେ ନା ସେଇ 21ରୁ 24 ଭିତରେ ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କମିଟିର ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସ ଲେଖାଯିବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମ ସେ ଫର୍ଦ୍ଦରୁ ଉଡ଼ିଯିବ, ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ 2021ରୁ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ହେଲା। ଗୋଟେ ସଫଳ ଆମ ପାଇଁ ବିଜୟର କଥା। ମୁଁ ଏଥିରେ ଗର୍ବିତ ନୁହେଁ ବା ଉଲ୍ଲସିତ ନୁହେଁ। 3 ବର୍ଷ ଚାଲି ଯାଇଛି, ସେମାନେ କ୍ଷମତା ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି, ସକ୍ସେସ୍ ବି ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟିକ ଲଢ଼େଇର ଆମର ବିଜୟ ଘଟିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱର ଉଠେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ଥିଲା, କାଲି ଆମକୁ ମିଠା ଫଳଟିଏ ମିଳିଛି। କେସ୍ ଯେ କରାଗଲା ସେ କେସ୍ ୱିଡ୍ର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୀରବତା କଲେ। ଠିକ୍ କେମିତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧର ପୂର୍ବରୁ ରାଜସଭାରେ ଭୀଷ୍ମ ଭଳି, ଦ୍ରୋଣ ଭଳି, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି। ତେବେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆମେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଦନାମ କରୁନାହୁଁ। ଆଉ ଥରେ ରଖୁଛି, ଆମର ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସୁ, ରାଜନୀତି ନ ହେଉ, କଳୁଷିତ ନ କରନ୍ତୁ ବାତାବରଣକୁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ମୋଟୋ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଏ ବିଜୟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକଟ କରୁନାହିଁ, କାରଣ ତତ୍କାଳ ରାୟ ହେଇଥିଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତଥାପି ଗୋଟେ ବୈଧାନିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ସେଇ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କମିଟି ତାଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିଛି, ତାର ବୈଧତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ସେ ଦିଗକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ଶେଷରେ ନ୍ୟାୟିକ ବିଜୟ ଘଟିଛି। ଆପଣମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ଆମମାନଙ୍କୁ
ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।